नमः श्रीमात्रे नमः शिवाय गुरवे नमः श्रीमात्रे हर 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 शंभो शंकर हर हर महादेव शंभो शंकर हर हर महादेव शंभो शंकर మగవాళ్ళంతా శివాయ గురవే ఆడవాళ్ళు శ్రీమాత్రే అలా తర్వాత శివాయ గురవే నమః
गुरवे नमः। गणाशिने नमः। समस्त गणाशिने ओम समस्त गणाशिने नमः नमः। उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्षोर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं बिंदुकलातीताय नमः। ओम निर्विकार स्वरूप नमः। ओम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूपाय नमः। ओम सर्वसाक्षी स्वरूपानंदात्मने नमः। ओम दृष्ट ओम स्वयं भू स्वरूपानंदात्मने चिदानंदात्मने नमः। ओम आनंद स्वरूपात्मने नमः। ओम अधिष्ठानंदात्मने नमः। आत्मने नमः। ओम आत्मानंदात्मने नमः। ओम अरूपानंदात्मने नमः। ओम अक्षयानंदात्मने नमः। अमरानंदात्मने नमः। ओम अंतर्निष्ठानंदात्मने नमः। ओम अद्वैतानंदात्मने नमः। ओम अंतर्ज्योतिनानंदात्मने नमः। ओम अधिष्ठानंदात्मने नमः। ओम अक्षोभ्यानंदात्मने नमः। ओम अमृतानंदात्मने नमः। ओम अदेहानंदात्मने नमः। ओम अमानानंदात्मने नमः। ओम अमितानंदात्मने नमः। ओम अभिज्ञानानंदात्मने नमः। ओम अमोघानंदात्मने नमः। ओम असंगानंदात्मने ओम अदोषानंदात्मने नमः। ओम
పరమహంసానందాత్మనే నమః. శివాయ ఓం నమః శివాయ జై జగదీశ హరే. గంట తీసుకోండి, గంట. सद्गुरुदेव हरे. शिवाय शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय शिवाय नमः.
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आ ब्रह्मा वसिष्ठा जनका सुगा सान्दीपा श्रीकृष्ण श्रीराधा शिवराम दीक्षिता शेषाचलार्य भोजराजार्य यल्लय्यार्य सद्गुरु श्रीरामानन्द पर्यन्तं वन्दे गुरुमानंदी सद्गुरु श्री चंद्रयार्य सद्गुरु श्री मधुसूदनार्य परापरम। श्री कृष्ण श्रीकारा शिवराम दीक्षिता शेषाचार्य भोजराजार्य यल्लय्यार्य सद्गुरु श्री रामानंद वंदे सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री मधुसूदनार्य परापरम। की जय सद्गुरु श्री मधुसूदनार्य महाराज की जय। मृत्योर्बन्धनान् पूर्वार्कमिव पुष्टिवर्धनं सुगंधिं यजामहे त्र्यंबकं ओम पूर्वार्कमिव पुष्टिवर्धनं सुगंधिं यजामहे त्र्यंबकं ओम यजामहे त्र्यंबकं भगवान की जय। जय बोले भगवान की जय। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कमिववर्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा त्र्यम्बकं ॐ स्वाहा स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं स्वाहा स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा मामृतात् मुक्षीयमृत्योर्वन्दनात् कविव पूर्वारुपुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं स्वाहा स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा मामृतात् मुक्षीयमृत्योर्वन्दनात् कविव पूर्वारुपुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं स्वाहा स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा शेषाचलाभ्या ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा गोचराचार्य ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा जय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा मधुसूदनाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा स्वाहा ॐ शिवाय गुरवे नमः श्रीमा ॐ शिवाय गुरवे नमः
नमः ॐ शिवाय गुरवे नमः श्रीमात्रे नमः ॐ शिवाय गुरवे नमः श्रीमात्रे नमः ॐ शिवाय गुरवे नमः शिवाय गुरवे नमः श्रीमात्रे नमः ॐ शिवाय गुरवे नमः श्रीमात्रे नमः ॐ शिवाय गुरवे नमः श्रीमात्रे गुरवे नमः श्रीमात्रे नमः ॐ शिवाय गुरवे
అఘనాశినే నమః నాశినే నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. అఘనాశినే నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. సమస్త అఘనాశినే నమః. ఓం నమః శివాయ. సమస్త అఘనాశినే నమః. సమస్త అఘనాశినే నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః. అఘనాశినే నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. సమస్త అఘనాశినే నమః. సమస్త అంతా కూడా అఘము అంటే పాపముతో కూడుకున్నది అని జ్ఞానులు నిర్ణయించారు. అది మనము నిర్ణయించింది కాదు, జ్ఞానులు నిర్ణయించారు. అయితే మన కాళ్ళకి మనకి బంధం కింద మారిపోతుంది అని జ్ఞానులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు నెమ్మదిగా ఈ సంసారం నుంచి మనం చివరికి వెళ్ళే సమయానికి ముక్తులం కావాలి. ముక్తులం అంటే ఏంటి? దాని నుంచి విడివడిపోయి ఇది క్షణై ఉపరమే నెమ్మదిగా దాని నుంచి తప్పుకోవటం నేర్చుకోగలగాలి. మనం అంటే జ్ఞాన మార్గానికి వచ్చాం మనం, కానీ దాని నుంచి విడిపడటానికి మీరంతా కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఒక వయసుకు వచ్చిన తర్వాత 60 దాటారు. 60 దాటిన తర్వాత నెమ్మదిగా సంసారం నుంచి విడిపడండి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మనం చేసుకున్న కర్మలన్నిటికీ కూడా మనం బాధ్యత వహించి, చెప్పాను కదా సంసారం అంటే పాపమే అఘమే అంటున్నారు జ్ఞానులు. నువ్వు పుణ్యం చేశానన్నా లేకపోతే ఎంత పుణ్యం చేసినా ఆ పుణ్యం వెనకాల ఒక పాపం దాగి ఉంటుంది. అలాగే ఆ పాపం చేస్తున్నది మళ్ళా మన కాళ్ళకే చుట్టుకుంటుంది. అది పాపం చేస్తుందని మన అంతరాత్మ చెబుతున్నది కాబట్టి అది మళ్ళా మన కాళ్ళకి చుట్టుకొని కర్మబంధంగా ఆ కర్మనంతా కూడా మనం అనుభవించవలసి వస్తుందని శివుడు ఆ కాలం నాడు శివపురాణంలోనే చెప్పాడు. సో కాబట్టి జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త. టైం అయిపోతుంది, మనకి ఏ టైంలో మనం వెళ్ళిపోతామో మనకి తెలియదు. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే నెమ్మదిగా సంసారం నుంచి విడిపడి మీకు గురువులు నేర్పించినటువంటి సాధన, సంసారం నుంచి విడిపడి సాధనలోకి మీరు మునగాలని ఈ శివరాత్రి నాడు నుంచి మీరు అటువంటి చిన్న ప్రతిజ్ఞ తీసుకుని నెమ్మదిగా బయటికి వస్తూ ఎక్కువ కాలం ఆశ్రమంలో గడుపుతూ మీకు నేర్పించినటువంటి, ఎందుకంటే ఒక విషయం చెప్తున్నాను, ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంగా మనకు ఒక గురువు దొరుకుతాడు. ఆ దొరికిన దానిని మనం సద్వినియోగం చేస్తూ ఆ మార్గంలో వెళ్ళటం ఎంతో ఉత్తమమని జ్ఞానులు చెప్తున్నారు. సో మళ్ళా ఇంకేదో వస్తుంది, ఇంకేదో జన్మ వస్తుంది, ఇంకేదో గొప్పగా ఇంకో గురువు ఎవడో మనకి తేలికగా అన్నీ చెబుతాడని అనుకోకండి. ఇంకొక విషయం కూడా, గురువులు ఉన్నదే మన యొక్క నడవడిలో తప్పులు వెతకటానికి. వాళ్ళు మనలో మంచి వెతకరు, మంచి ఉన్నది మంచి ఎలాగో ఉంది, ఇంకా కాస్త తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని సరిదిద్దుతారు, కానీ మంచితనాన్ని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడరు. వాళ్ళ డ్యూటీనే అది. ఇప్పుడు ఎవరైనా యమధర్మరాజు మన ఇంటికి వస్తారంటే మనకి ఇష్టం వెళ్ళిపోతూనే అది కూడా శివుడే ఏర్పాటు చేశాడు. శివుడు దానికే కర్త అయి ఉన్నాడు. సో కాబట్టి యమధర్మరాజు డ్యూటీ మంచిది కాదని అనటానికి వీల్లేదు కదండి. ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే లేకపోతే ఇప్పుడు అనేక కోట్ల మంది పోయిన వాళ్ళంతా ఈ భూమి మీద ఉంటే ఇప్పుడున్న వాళ్ళకే మనకి సరిపోవట్లేదు. సో టైం వచ్చినప్పుడు మనం కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఇక్కడ ఉంటానన్నా ఉండటానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళకి నువ్వే ఎన్నాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తే ఇట్లా నీ పిల్లల సంగతి ఏంటి? వాళ్ళు ఉద్యోగంలో చేరాలా, వాళ్ళు కూడా అనుభవించాలా, సంతోషంగా ఉండాలా వాళ్ళు కూడా. సో కాబట్టి వృద్ధులం అయిపోయిన వాళ్ళమంతా కూడా మనం వెనక్కి వెళితే చిన్నవాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. ఎన్నాళ్ళు మనమే పట్టుకు వేలాడటానికి కుదరదనమాట. అందుకని యమధర్మరాజు మనని తీసుకెళ్తారు. ఒక సమయం వచ్చి యమధర్మరాజు కానీ అంటే ఆ డ్యూటీ మృత్యు అంటారు ఆయన్ని. మృత్యు అంటే ఈ శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయే ఆయన. సో కాబట్టి గురువుల డ్యూటీ కూడా యమధర్మరాజు లాంటి డ్యూటీనే. అది అందరికీ సంతోషం కలిగించేటటువంటి డ్యూటీ కాదు, కానీ వాళ్ళకి అటువంటి డ్యూటీ అప్పగింపబడింది, పెద్దలచే అప్పగింపబడింది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ మార్గం వాళ్ళు మీ అందరికీ మీకు ఇష్టమైన కష్టమైన అది నేర్పటానికే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి సో ఆ మార్గం మీ అందరికీ దొరికింది.
దొరికిన దాన్ని మిడ్చుకోకండి. ఊరికే శ్రవణం ద్వారా టీవీలో గురుగారు ఏవో చెప్పెళ్ళిన మాటలు వింటూ కాదు. ఆ సాధన కూడా మీకు కొంత నేర్పించారు. అందులో మీరు ఖచ్చితంగా మీరు సాధన చేస్తూ కొన్నాళ్ళు కనుకుంటే ముందరికి వెళ్ళే ఉపాయం కూడా ఏదో నేను ఉన్నంతకాలం నేను కూడా చేస్తాను. మీకు ఆయన యొక్క చేతిలో పనిముట్టుగా నేను కూడా వ్యవహరిస్తూ వాళ్ళు చూపించినటువంటి దారిలోనే మిమ్మల్ని కూడా ముందరికి తీసుకెళ్ళటానికి నేను కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను. సరే, నా సమయం వస్తే నేను కూడా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి టైం ఎక్కువగా వృధా చేసుకోకుండా ముందుకు రావాలని మీ అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ ఇవాళ మనం ఇంకా పూజా కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం. మరి వాళ్ళు ఇంకా వెలకటూ నుంచి శ్రీమాత్రే నమః. శివాయ గురవే నమః. శ్రీమాత్రే శ్రీమాత్రే నమః. శివాత్రే నమః. మంత్రం చెప్పేటప్పుడు దృష్టి భూమధ్యంలో పెట్టి శరీరమే నీకు తల్లి. ఎందుకంటే ఈహించాలి అంటే ఈ శరీరంతో నువ్వు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ముక్తి కానీ లేకపోతే భుక్తి కానీ. భుక్తి కూడా ఈ శరీరంతో. భుక్తి ఇచ్చేది తల్లే కదండి. సో ఈ శరీరం అంత గొప్పది. అయితే ఈ శరీరాన్ని ఏమన్నారు జ్ఞానులు? దేహో దేవాలయో ప్రోక్త. ఇది ప్రోక్త అంటే గొప్పవాళ్ళు చెప్పబడింది. దీన్ని దేవాలయం అన్నారు. అంటే దేవాలయంలో మనం ఏం చేయాలి? దేవాలయంలో ఎప్పుడు దాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచాలి. పరిశుద్ధంగా ఉంచాలంటే ఏంటి? దీనికి ఒక సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం ఇవ్వటం. సాత్వికంగా అంటే దీని చేత మంచి పనులు అంటే దైవత్వంతో, ఇది దేవాలయం కింద కదా, దైవత్వంతో కూడినటువంటి పనులు ఈ శరీరంతో చెయ్యాలి. సో మానవత్వంతో కూడింది కాదు, దీన్ని దేవాలయం అనేశారు. ఎందుకంటే అంత గొప్పది మానవ శరీరం. మిగతా వాళ్ళ శరీరాలంతా అంత గొప్పదిగా లేవు. ఇందులో ఏంటంటే గురువుని గుర్తించేటటువంటి విధానం ముఖ్యంగా మన యొక్క హిందువుల్లో ఉంది. హిందువులు బొట్టు పెట్టారంటే ఆ రోజే గురువు ఎక్కడున్నాడో వాళ్ళు చెప్పేశారు. హృదయస్థానం ఏదో ఎక్కడుందో అసలు మన ఏ రోజు కనుక్కున్నారు. శివుడు ఎక్కడున్నాడో లేకపోతే గురువు ఎక్కడున్నాడో వాళ్ళు తెలుసుకుని దానికి ఒక గుర్తు పెట్టేసి బొట్టు పెట్టేశారు. సో ఆ గుర్తులో ఎవడైతే వెతుక్కుంటాడో గుర్తుగా ఆ గుర్తునికి ఆధారం చూపించటానికి ఉన్నటువంటి తనువే తల్లి. గురవే నమః గురవే నమః గురవే నమః అందురురా అరవే నమః అనండి. గురవే నమః గురవే నమః గురవే నమః అందురురా. ఆ గురువననెవరు గురుతననేదో తెలియరురా మరి తెలియరురా. నెవరో గురుతననేదో తెలియరురా మరి తెలియరురా. గురవే నమః గురవే నమః గురవే నమః అందురురా. ఏ నమః గురవే నమః గురవే నమః అందురురా. ఆ గురువననెవరో గురుతననేదో తెలియరురా మరి తెలియరురా. గురుతననేదో తెలియరురా మరి తెలియరురా. సో అందరూ నమస్కారం. ఆ గురువు ఎక్కడున్నాడు? తన గురియే గురువు, తన గురియే గురువు. మర్చిపోయాను మళ్ళీ. శివుడని సాక్షి అది మర్చిపోయానరా. సో గురువే తండ్రి గురువే అహమని అందురురా. చెప్పండి. వే తల్లి గురువే తండ్రి గురువే సకుడని అందురురా. తల్లుడని అందురురా. ఆ తల్లెననెవరో తండ్రననెవరో సకుడననెవరో తెలియరురా మరి ననెవరో తల్లెననెవరో సకుడననెవరో తెలియరురా మరి తెలియరురా. తన తనువే తల్లి. చెప్పండి. తన తనువే తల్లి అహమే తండ్రి
అహమే తండ్రి సాక్షే సకుడని తెలియుమురా మన సాక్షే సకుడని తెలియుమురా మనస్సాక్షే సకుడని తెలియుమురా సాక్షే సకుడని తెలియుమురా తనువే తండ్రి సాక్షే సకుడని తెలియుమురా మన సాక్షే సకుడని తెలియుమురా గురవే నమః గురవే నమః గురవే నమః అందురురా ఆ గురువననెవరో గురుతననేదో తెలియరురా మరి తెలియరురా గురుతననేదో తెలియరురా మరి తెలియరురా గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణు గురువే శివుడని అందురురా బ్రహ్మ గురువే విష్ణు గురువే శివుడని అందురురా ఆ బ్రహ్మననెవరో విష్ణుననెవరో శివుడననెవరో తెలియరురా మరి తెలియరురా మననెవరో శివుడననెవరో తెలియరురా మరి తెలియరురా తెలియరురా తన కటియే బ్రహ్మ చెప్పండి తన కటియే బ్రహ్మ కడుపే విష్ణు శిఖయే శివుడని తెలియుమురా శివుడని తెలియుమురా తన కటియే బ్రహ్మ కడుపే విష్ణు శిఖయే శివుడని తెలియుమురా తన శిఖయే శివుడని తెలియుమురా ఇప్పుడు మరి శివుడి కోసం ఎక్కడ వెతుకుదాం మనం మీ శిఖలోనే ఉన్నాడు ఫస్ట్ గురుమధ్యం నుంచి సహస్రారానికి వెళ్తే శివుడే ఆ శివుడే గురువు ఆ గురువు చూపించేవాడే బయట గురువు సో తనువే తల్లి అమ్మవారు అమ్మవారు అంటే అక్కడ తల్లి అక్కడ మనం బయట వాళ్ళకి అమ్మవారు అంటే అక్కడ పార్వతీదేవి అక్కడ జగన్మాత అలా చెప్తాం అది జ్ఞాన మార్గానికి వచ్చారు కదా జ్ఞాన మార్గం వచ్చినప్పుడు ఈ తనువే తల్లినంటే తల్లిని దేనికి వాడాలి మనం తల్లిని అనుభవించడానికి వాడకూడదు కదా తల్లిని ఆరాధించడానికి వాడాలి కదా తల్లి ఆరాధ్య దైవం అంటారు కదా సో అందుకని ఈ తల్లిని ఈ తనువుని తనువుని తల్లి కింద దత్తాత్రేయుడు చెప్పాడు ఈ శరీరం నుంచి నేను ఎన్నో నేర్చుకున్నానని చెప్పి ఇది తల్లి నా తల్లి అని చెప్తాడు తల్లే ఫస్ట్ తెలుస్తుంది తర్వాత తల్లి అదిగో నీ తండ్రి అదిగో అని చెప్తే తెలియుమురా గురవే నమః గురవే నమః గురవే నమః అందురురా ఆ గురువననెవరో గురుతననేదో తెలియరురా మరి తెలియరురా మరి తెలియరురా గురువే గంగా గురువే ఆ బ్రహ్మననెవరో విష్ణుననెవరో శివుడననెవరో తెలియరురా మరి తెలియరురా తన కటియే బ్రహ్మ లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది విష్ణు శిఖయే శివుడని తెలియమురా తన శిఖయే శివు సో మీ అందరి శిఖల్లో నిజమైనటువంటి శివుడు ఉన్నాడు సో కాబట్టి అది తెలుసుకునే మార్గమే గురువులు నేర్పించేది సో ఇంకొకటి గురువే గంగా గురువే యమున గురువే సరస్వతందురురా గంగా గురువే యమున గురువే సరస్వతందురురా ఆ గంగననెవరో యముననెవరో సరస్వతెవరో తెలియరురా మరి తెలియరురా యముననెవరో తెలియరురా మరి తెలియరురా తన కుడియే గంగా ఎడమే యమున
అనని తన కుడియే గంగా ఎడమే యమున మధ్యే సరస్వతి తెలియమురా తను మధ్యే సరస్వతి తెలియమురా కుడియే గంగా పాడని అదే ఇదే వేదవాక్ అంతే. ఇంకా దానికి నువ్వు మాట్లాడటానికి యమున మధ్యే సరస్వతి తెలియమురా తను మధ్యే సరస్వతి తెలియమురా. సరస్వతి అంటే సుషుమ్ననాడు తెలియమురా తన కుడియే గంగ ఎడమే యమున తను మధ్యే సరస్వతి తెలియమురా తను మధ్యే సరస్వతి తెలియమురా. విడువగరాదు. అది మీకు చంద్రయాళ్ళ మాట తెలుసు కదా. పట్టి విడుచుట కంటే ఏం చేయాలి? పడి చచ్చుట మేలు. సో పడి చస్తారా పట్టి పడతారా మీ ఇష్టం. సో ఇంకా మరి మనం పూజ మొదలు పెడతాం. శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. మీ దగ్గర గంగా ఉంటే కొద్దిగా అందులో పోయండి, లేకపోయినా అది గంగా జలం. నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం 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 నమః శివాయ శివాయ నమః. శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ 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 నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. చక్కగా నమః శివాయ శివాయ నమః. శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. 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 ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః. 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 ఓం
नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ 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 नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय 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 शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ 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 नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय అది మధు అక్కడ అయిపోతే చెప్పాలి నాకు శుద్ధోదక జలం తర్వాత ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః 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 త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ శివాయ నమః